اوکے، آئیے ہم کورس گائیںگے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ تو اس کے بعد ہم خدا کے خادم بھائی عرفان کے ساتھ مل کر ہم خدا کا کلام سنیں گے، اور اس سے پہلے ہم بھائی فیاض کے ساتھ مل کر خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ تو آئیے ہم کورس گاتے ہیں۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ۔ ہاللویا ہاللویا، خداوند تیری تعریف ہو۔ خداوند تجھ اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہمیں برکت بخشتا ہے، تو اپنا کلمہ نازل کرتا ہے۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے جو تم ہمیں بخشتا ہے۔ خداوند خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند تو نے ہمیں چنا ہے کہ تیرے کلام کے بھیدوں کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کو بتا سکیں۔ خداوند اس سے بڑھ کر اور بلیسنگ کیا ہوگی؟ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس رحم کے لیے، اس فضل کے لیے خداوند کہ تو نے ہم پر فضل کیا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھائی فیاض کے ساتھ مل کر خداوند کے خادم Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، دیکھ خداوند میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج شام تو نے ہمیں اپنے حضور آنے کا موقع دیا، ہم تیری حضوری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند دیکھ خداوند تو جو زندہ خدا ہے، دیکھ خداوند تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میری ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، اپنی دعائیں مانگو، میں تیری دعاؤں کو سن کر جواب دوں گا۔ دیکھ خداوند تو نے اپنے نام کو عظمت دی ہے، تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے نام کو عظمت دی ہے۔ دیکھ خداوند تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دیکھ خداوند تو ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جلال کا بادشاہ ہے۔ دیکھتا میں تیرے خادم کو تیرے مذبح پہ لے کے آتا ہوں، اب تیرے بیٹے عرفان اشرف کو خداوند تیرے پاک روح کے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ دیکھ خداوند جب وہ بولے خداوند تو اس میں سے ہو کے بولے، دیکھ خداوند اس کے الفاظ کی ترتیب دے، دیکھ خداوند اس کی اپنی کوئی لیاقت نہ ہو، خداوند اس کو پاک روح سے بھر دے یسوع ناصری،
اور پاک کلام میں لکھا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. دیکھ رہا ہوں تیرا بندہ پاک روح کی آگ سے معمور ہو کر آج کلام کرے، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند بہت سارے لوگ برکت پائیں، بہت ساری جانیں نجات پائیں، تجھے ناجات دہندہ تجھے شافی مانے. اس کلام کے وسیلے سے شفا جاری ہو جائے، اس کلام کے وسیلے سے جوئے بندھن ٹوٹ جائیں، اور یسوع نام جو بیمار ہیں بخار میں ہیں ان کے بخار جاتے رہے، بیماریاں جاتی رہے یسوع ناصری. دیکھ خدا اس کلام کے وسیلے سے تو خدا ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرنا. پاک کلام میں لکھا ہے تو مجھ سے دل لگا تو میں تیری مرادوں کو پورا کروں گا، تو مجھ میں مسرور ہے تو میں تیری مرادوں کو پورا کروں گا. دیکھ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے شادمانی خوشی کا باعث ہو، ہمارے لیے خداوند بہت سارے تسلی کا باعث ہو. اور خداوند آج کا کلام 30 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے. دیکھ خداوند میں تیرے بندہ عفان اشرف کے لیے باپ بیٹے اور پاک روح کے نام سے برکت کو مانگتا ہوں. تیرا خادم تیرا بندہ تیرا بیٹا جتنی دیر خداوند کلام سناتا رہے، اس مذبح پر کھڑا رہے، تیرا پاک روح ایک بھی لمحہ سے جدا نہ ہو. خداوند اس کے ساتھ رہنا. میں اس کو تیرے پاک روح میں ڈپ کرتا ہوں یسوع ناصری. بڑی کثرت سے استعمال کر، بڑی قدرت سے استعمال کر. اپنے بندہ کو بڑا حوصلہ، بڑا جوش، بڑی تقویت دے. اپنے بندے کو دل ذہن سوچ کو سنبھالے رکھ یسوع ناصری. اور آج تیرا جلال ہم دیکھیں، آج تیری قدرت کو ہم دیکھیں یسوع ناصری. جتنے لوگ ختم آ چکے ہیں ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں ان کی رکاوٹیں یسوع کے نام سے دور ہوں. اور آج کی ساری عبادت کا، سارے کلام کا، سارے میسج کا عزت اور جلال یسوع تیرے نام کو ملے. ہم گھٹیں اور تو ہماری زندگیوں میں بڑھے، مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین. ہاللویا، پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. آئیے ہم خداوند کے خادم کو اور خداوند کے کلام کو ہم زوردار ویلکم کرتے ہیں، اور خداوند کے جو ہیں پاک روح کے لیے جو یہاں پر موجود ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں زوردار تالیوں کے ساتھ. ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، کیونکہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے جو بندھنوں کو توڑتا ہے، جو جوؤں کو توڑتا ہے، اور اس کا کلام جو نازل ہوتا ہے وہ سارے بندھن، ساری جوئے یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور منصوبے یسوع مسیح کے نام میں جو ہے وہ جلتے ہیں، اور خدا ہمیں بچاتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آئیے ہم خدا کے خادم پاسٹر عرفان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بھائی عرفان. آمین. مسیح یسوع کے بابرکت زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. آج خدا کے کلام کی جو خدمت کرنے کو ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس سے بیشتر بھی آپ نے اس حوالہ کو سنا ہوگا اور خدا کے کلام سے برکت پائی ہوگی. اور جب میں ادنا سا خادم خدا کے کلام کی خدمت کرنے کو ہوں اور آپ لوگوں سے جس حوالہ کا بیان کرنے کو ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ برکت کو حاصل کریں گے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جس کے لیے آج میں آپ لوگوں سے بیان کرنے کو ہوں، وہ ٹاپک ہے پاور آف تھینکس گیونگ. یعنی کہ خدا کی شکر گزاری کرنے سے ہمیں قوت یا طاقت جو ملتی ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. آئے خدا کے کلام سے اپنی اصلاح، اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. پہلا تھسالونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18 آیت. پہلا تھسالونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے.
पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे। आमीन। थस्सलुनीकियों के 2 खतूत, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं और इसके बाद खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। थस्सलुनीकियों के दोनों खतूत में पौलुस वहां के ईमानदारों को मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहने के बारे में बताता है और बताता है कि किस तौर से वो अब्दी जिंदगी में शरीक हो सकते हैं और किस तौर से उन्हें मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहना है, और उन्हें बताता है कि सब्र से काम लेना है और मसीह की दूसरी आमद के लिए आपको उम्मीद रखनी और खुदावंद यीशु का इंतजार करना है। हालेलुया। आज जिस खुदा के कलाम के हिस्सा को तलावत किया गया, इसमें खुदा का बंदा पौलुस, रसूल आजम भी जिसे कहते हैं, बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक मजहब और मजाहब के मानने वाले, उनकी ये जुस्तजू, उनकी ये लगन होती है कि वो अपने माबूद की मर्जी को जाने, कि उनके माबूद की मर्जी उनके मुतालिक क्या है। और पौल बड़ी खूबसूरती से पौलुस इस हवाला में खुदा की मर्जी को हम पर अयां करता है कि हर एक बात में हम और शुक्रगुजारी करें, क्योंकि मसीह यीशु में हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, खुदा हमसे चाहता है कि उसके बेटे के वसीला से हम हर वक्त, हर लम्हा, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। यशाया के सहीफा में भी लिखा है कि मैंने इंसान को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी हम्द करे। लेकिन अफसोस कि जिस खालिक ने, जिस खुदा ने इंसान को बड़े चाव के साथ बनाया, उस ही इंसान ने उसके साथ बरगश्तगी की। उस इंसान को खुदा ने बनाने के लिए जमीन पर झुका, मट्टी ली, साना और उस इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और उसी इंसान से खुदा चाहता है, खुदा की रजा और खुदा की मर्जी है कि वही इंसान हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करे। लेकिन अफसोस, आज का इंसान अपने उस मबूद, अपने उस आका, अपने उस सरवरे कायनात, अपने हय्युल कयूम खुदा को भूल चुका है। भूल चुका है कि उस खुदा की मर्जी, उस खुदा की रजा क्या है। उस खुदा की रजा है कि हर वक्त इंसान उसकी शुक्रगुजारी करता रहे, हर हाल में
खुशी में, दुख में, गम में हर वक्त उसकी सताइश, उसकी तमजीद करता रहे। हर वक्त उसकी हम, उसकी सना उसके लबों से आया होती रहे। आज मैं जिस उन्वान पर, जिस टॉपिक पर बोलने को हूं, आज आप लोगों से जिसका बयान करने को हूं, ना सिर्फ खुदा की ये रजा है, बल्कि इसी रजा के पीछे जो भेद, जो हकायक छुपे हुए हैं, कि हमें इंसान की जब शुक्रगुजारी, हम जब इंसान होते हुए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, तो इसके बेनिफिट्स, इसके फवायद हमें मिलेंगे। जलाल खुदा के नाम को मिलेगा, हशमत खुदा के नाम की होगी, कुव्वत और फवायद इंसान को उस शुक्रगुजारी करने के वसीला से मिलेंगे। हालेलुया। आए खुदा के कलाम से ही इन बातों को समझते हैं। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, ऊज की सरजमी में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा के अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था। अपने खाने पीने को अपने साथ खाने पीने को अपनी 3 बहनों को बुलवा भेजते, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुआर के मुआफिक सोखने कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। आमीन। शुक्रगुजारी की कुर्बानी, खुदा के साथ इजहार, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा की मोहब्बत का इजहार करना, खुदा की मेहरबानियों का इजहार करना। अगर दूसरे अल्फाज में बयान करूं तो ईमानदार के लिए शुक्रगुजारी सांस की मानिंद है। हालेलुया। ईमानदार खुदा की जब जब शुक्रगुजारी करता है, उसकी सांसें रवानगी से चलती रहती हैं, और ईमानदार हर एक सांस के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। और शुक्रगुजारी हमें कुव्वत और जोर देती है और हमें बढ़ाती है। शुक्रगुजारी एक स्विच की मानिंद है। जिस तरह हम सबों के घरों में मेन स्विच होता है, इसी तरह जिस घर में खुदा की शुक्रगुजारी हर वक्त, हर हाल में की जाती है, वो घर हमेशा रोशन रहता है। और यूं कहना मुनासिब होगा कि शुक्रगुजारी के वसीला से वो घर रोशनी का सबब बन जाता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी सिर्फ खुदा के लिए है। और शुक्रगुजारी के बेनिफिट्स पर आना चाहूंगा। शुक्रगुजारी से बहाली आती है। जैसा खुदा के कलाम से हमने पढ़ा, अय्यूब पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत, इसमें हमें पता चला
کہ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا جو راستباز اور کامل شخص تھا، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا، اور اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. لیکن اس کی زندگی میں ایک بھونچال آیا، اس کی زندگی میں ایک طوفان آیا جو اس کا سب کچھ بہا کر لے گیا. اس کے جانور، اس کے مویشی، اس کے نوکر چاکر، یہاں تک کہ اس کی اولاد، everything is finished. اس کے نوکر چاکر جاتے رہے، اس کے مویشی جانور وہ ہلاک ہو گئے، اس کے 10 بچے ہلاک ہو گئے. وہ اہل مشرق کا سب سے بڑا آدمی فقرا کسی حالت پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا. اور اس کی بیوی اسے کہتی ہے کیسے خدا کی تو حمد کرتا ہے، کیسے خدا کی تو معبودیت میں ہے، جس نے تجھے فقرا کسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، سب کچھ تیرا تجھ سے چھین لیا ہے. ایسا کر، اس خدا کی تکفیر کر اور مر جا. لیکن ایوب کہتا ہے کیا ہم خدا کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اگر ایوب کے پہلے باب اور اس کی 21 آیت کا مطالعہ کریں، وہ اپنے اچھے حالات میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا تھا، اپنے برے حالات میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا تھا. ایوب 1 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور کہاں ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ہاللیلویا. میرے عزیزو، وہ اپنے سکھی زندگی میں بھی خداوند کے نام کو مبارک کہتا ہے اور دکھی زندگی میں بھی خداوند کے نام کو مبارک کہتا ہے. اور یاد رکھیے، جو ہر وقت ہر حال میں خداوند کے نام کو مبارک کہتا ہے، خداوند اس کی زندگی میں بحالی لے کر آتا ہے. ہاللیلویا. ایوب 42 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ایوب بڑی خوبصورتی سے خداوند کی محبت سے آشنا تھا، اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ جو میں شکر گزاری ہر وہ خدا کی کرتا رہتا ہوں، اسی کے وسیلہ سے میں بحال ہو سکتا ہوں. اور وہ 42 باب اور اس کی پہلی آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. ہاللیلویا. شکر گزاری ہر وقت جو ایماندار خدا کی کرتے ہیں، خدا ان کی زندگی کو بحال کرتا ہے، خدا ان کی زندگی کو رویل کرتا ہے. اس کی مثال ایوب کی زندگی سے ہی میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا. وہی ایوب جو اپنے اچھے اپنے برے دونوں حالات میں خداوند کو مبارک کہتا ہے. وہ بیان کرتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہے. اور اس کی زندگی خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے سے بحال ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب جس کا مال متاع سب کچھ چھن گیا، اولاد چھن گئی، خداوند نے دوبارہ اسے بحال کیا. ہاللیلویا. خدا کی شکر گزاری کرتے رہنے سے
खुदावन उस शुक्रगुजारी के वसीला से जो आपको कुव्वत देता है, वो कुव्वत आपके अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी से खुदा आपकी बरकतों को बढ़ा देता है। हालेलुया। Hallelujah. Yes. और खुदा के कलाम से हम रहनुमाई लेंगे, खुदा के कलाम से हम इस बात को मजीद अच्छे तरीके से समझेंगे कि खुदावंद किस तौर से जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो बरकतों को बढ़ाता, मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। अय्यूब 42 बाब और उसकी 12 आयत, उसमें कुछ यूं लिखा है, यो खुदावन ने अय्यूब के आखिरी आयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। उसके तबाही, उसके उन अच्छे सर्कमस्टांसेस के बाद पैदा होने वाले हालात के बाद खुदावन ने उसको उसके इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। सिवाय औलाद के, इसकी 13वीं आयत को पढ़ देता हूं ताकि हम मजीद आसानी से समझें। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई, यानी कि औलाद उसको 10 ही, बच्चे उसको 10 ही मिले, लेकिन उसकी दूसरी जो ब्लेसिंग्स थी खुदा ने उनको एक्सटेंड किया। किस तौर से किया? क्योंकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। Hallelujah. Yes. और जब हम खुदावंद की हर वक्त हर हाल में शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ना सिर्फ हमें बहाल करता है बल्कि हमारी बरकतों को भी मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। Hallelujah. Yes. याद रखिए, जब हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के साथ शुक्रगुजारी हमें जोड़े रखती है। खुदा के साथ शुक्रगुजारी हमें और ज्यादा मजबूत रिश्ता में मुंसलिक कर देती है। और इसी तरह हबक्कूक 3 बाब और उसकी 19 आयत में हबक्कूक नबी बयान करता है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी के से बना देता और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। जिस जगह भी दुआओं के मुतालिक बयान किया जाएगा, वहां हबक्कूक की दुआ के मुतालिक लाजम तौर पर बयान किया जाएगा। और हबक्कूक भी खुदा की शुक्रगुजारी इस तौर से करता है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाते रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। हालेलुया। 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद की ऐसा तारीफ। शख्स हर हाल में खुदावन से जुड़ा और खुदावन की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. याद Yes. रखिए, 3 चीजें आज मैं बताना चाहता हूं थैंक्स गिविंग के मुतल्लक से, जिनको हम कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी की कुव्वत की सूरत में हमें ये 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज, खुदावन बहाल करता है उस शुक्रगुजारी के वसीला से। Yes. खुदावन उस शुक्रगुजारी के वसीला से आपकी बरकतों को एक्सटेंड कर देता है। Yes. और तीसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ बयान करना चाहता हूं वो ये है कि खुदावन
उस शुक्रगुजारी के वसीला से आपके हालात, आपके उन सर्कमस्टांसेस को जो डेड हो चुके होते हैं उनको और खुदावंद जिंदा हालात में तब्दील कर देता है। हालेलुया। Yes. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बड़ी ही जबरदस्त शुक्रगुजारी का नमूना हमें दिखाया है। सारे हमारे बहन भाई खुदा के कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने वाले साहबे फहम हैं, और आप सबको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर जाते हैं तो वहां उनकी शुक्रगुजारी करने से लाजर जो मुर्दा हालात में कब्र में पड़ा होता है वो जिंदा हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है कि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें तो हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, इफ वी आर लिविंग इन दैट सर्कमस्टांसेस, तो हमारे सर्कमस्टांसेस लिविंग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। हालेलुया। Yes. Hallelujah. Yes. यूहन्ना 11 बाब और उसकी 40 और 41 आयत को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाए ही तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। इससे बेहतर के खुदा यीशु मसीह लाजर को कहते कि कब्र से निकला, उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी की। और इसकी 41 आयत में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। Hallelujah. Yes. हालेलुया। आपकी शुक्रगुजारी खुदा के नाम को तो जलाल देती ही देती है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है, Yes. आपकी बहाली के लिए बड़ी जरूरी है, Yes. आपकी बरकतों की एक्सटेंशन के लिए बड़ी जरूरी है, आपके सर्कमस्टांसेस को तब्दील करने के लिए आपकी खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है। Yes. आज जब हम देखते हैं लोगों के घरों में इनकम उनकी बड़ी जबरदस्त, माली तौर पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनके लड़ाई झगड़े, उनकी जिंदगियों में कर्सेस, उनकी जिंदगियों में बदअमनी, उनकी जिंदगियों में नातफाकी, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे अगर आप रीजन सर्च करें तो खुदावंद का शुक्र अदा करना ना है। खुदावंद की शुक्रगुजारी उनकी जिंदगी में नहीं है, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा के नाम को जलाल नहीं देते। याद रखिए, जिस तरह यीशु मसीह की शुक्रगुजारी के वसीला से मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, इसी तरह जब आप अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो मेरे अजीजों आपके मुर्दा हालात भी जिंदा हालात हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी हालेलुया। जो छीन गई है और वो ब्लेसिंग ना सिर्फ आपको मिलेंगी बल्कि वो ब्लेसिंग्स आपकी मल्टीप्लाई होना भी शुरू हो जाएंगी। यस। और यहाँ मैं सलमान बादशाह की शुक्रगुजारी के बारे में भी बताता चलूं। यहोवा पाक खुदा सलमान बादशाह की शुक्रगुजारी से खुश हुए। सलमान बादशाह ने यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी की और उसके वसीला से यहोवा पाक खुदा ने बादशाह सलमान से कहा कि तू मांग, मुझसे क्या मांगता है? और सलमान बादशाह ने हिकमत और दनाई मांगी और
خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس جیسا حکمت اور دنائی سے معمور بادشاہ نہ تو کوئی تھا اور نہ ہی کوئی مستقبل میں ہوگا. ہوگا. ہاللویا. ہاللویا. شکر گزاری کرنے سے خدا آپ سے خود پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے, بتا تو ہاللویا. کیا چاہتا ہے. Yes, Lord, yes. بہت سارے بہن بھائی جو کرسز میں ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ what kind of power in thanksgiving, خدا کی شکر گزاری کرنے میں کتنی بڑی قوت ہے. خدا کی شکر گزاری کرنے میں ان کی زندگی کی بحالی ہے. خدا کی شکر گزاری کرنے میں ان کی برکتوں کا بڑھ جانا ہے. خدا کی شکر گزاری کرنے سے ان کے حالات کا تبدیل ہو جانا ہے. خدا کی شکر گزاری کرنے سے ان کی زندگی میں خدا کا آ جانا اور خود پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی مانگ مجھ سے تو کیا مانگتا ہے. ہاللویا. Hallelujah. Hallelujah. میرے بھائی میری بہن میرے عزیزو, آج اگر ایوب کی طرح آپ بھی اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں, آپ کا بھی سب کچھ چھن چکا ہے, آپ بھی نقصان میں جا رہے ہیں, تو ایوب پر نظر کیجیے. جس طرح اس نے خداوند کو ہر حال میں جلال دینا نہ چھوڑا, اس کی شکر گزاری کرنا نہ چھوڑا, ایسے آپ بھی ہر حال میں خداوند کو تھینکس کہیں, خداوند کا شکریہ ادا کریں, خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. آپ کی زندگی میں نہ صرف بحالی آئے گی, نہ صرف آپ کی برکتیں ایکسٹینڈ ہوں گی, نہ صرف آپ کے حالات تبدیل ہوں گے, اور بلکہ خدا آپ کے ویژنز کو, آپ کے منصوبوں کو اور آپ کی وشز کو آپ سے خود پوچھے گا. آج بہت سے گھر تباہی اور بربادی کے موڑ پر ہیں, اور ان کی وجہ صرف اور صرف خداوند شکر گزاری نہ کرنا ہے. نہ کرنا ہے. جس گھر میں شکر گزاری ہوتی ہے اس گھر میں خداوند اپنی برکت ہر وقت نازل کرتا رہتا ہے. Yes, yes. ہاللویا. ہاللویا. Yes. ہاللویا. خدا کے خادم, میں جانتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی مثال کے بعد میں ان اختتامی لمحات میں اس مثال کو شیئر کروں گا, اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کے خادم خدمت کے لیے جانے ہی والے تھے کہ ان کی اہلیہ نے انہیں بلایا. انہوں نے کہا پاش صاحب آپ تو خدمت کے لیے جا رہے ہیں, کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ تو چلے جائیں گے لیکن پیچھے بچے اور میں ہم لوگ بھوکے ہیں. پاش صاحب نے کہا بالکل میں جانتا ہوں, آؤ ہم مل کر خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللویا. Hallelujah. Yes. اور پاش صاحب نے اپنا آٹے کا مٹن لیا, ایک سٹک لی, صحن میں لے کر بیٹھ گئے, اپنی اہلیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور سٹک اس مٹن میں ڈال کر کھڑکا رہے ہیں, اسے نوک کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی
अपनी मिसिस का अपने हाथ में हाथ डाल के हाथ को बुलंद किया और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हो गए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू यहोवा यारी मुहैया करने वाला खुदा है। बेशक खुदावंद तू मुबारक खुदा है। खुदावंद मेरा फख्र तू है। माजी में भी तूने शर्मिंदा नहीं होने दिया, इस मौजूदा हालात में भी तू शर्मिंदा होने नहीं देगा और मुस्तकबिल में भी तू भला खुदा है, तू मुबारक खुदा की शुक्रगुजारी करना दोनों मियां बीवी शुरू हो गई। और जैसे ही उन्होंने आमीन किया उनका डोर नॉक हुआ। एक शख्स ने उनका दरवाजा नॉक किया और खुदा के खादम से कहते कि मैं पाशा पिछले 6 माह से आपकी हेल्प के लिए आना चाह रहा था, लेकिन मेरा काम मुझे आड़े हाथों लेता और मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था। आज भी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन खुदा की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं जाकर पहले आपकी मदद करूं। खुदा के खादम ने उसके लिए बरकत चाहिए और फिर वो भाई रुखसत हुआ। खुदा के खादम ने कहा कि आप अपनी अहलिया से कहा कि आप कह रही थी कि खाने का साजो सामान बिल्कुल खत्म है। उसने कहा जी। उसने कहा तुम परेशान थी ना, देखो खुदावंद ने मुहैया किया है और ये 6 माह का राशन लेकर तुम घर में स्टोर करो। हालेलुया। और मैं खुदा के कलाम की मदद के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की जब शुक्रगुजारी हर हाल में करते हैं तो खुदावंद अपने आसमान को हमारे लिए खोलता है। आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया। मैं उम्मीद वासी करता हूं कि आज से इस कलाम के वसीला से जितने भी कान इस कलाम के शिनमा हुए हैं, आज से वो पावर ऑफ थैंक्स गिविंग को बाखूबी समझ चुके हैं और अब हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू होंगे। जलाल खुदा को मिलेगा और बरकतें आपकी जिंदगी में इस शुक्रगुजारी करने के वसीला से आना शुरू हो जाएगी। बहाली आपकी जिंदगी में हालेलुया हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदावंद तू शुक्रगुजारी के काबिल है। खुदावंद सारी शुक्रगुजारियां खुदावंद तेरे लिए हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक बात के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजार हैं। बेशक इब्लीस हमें मायूस करता है, वो हमें तकलीफों में डालता है, वो हमें तंगदस्ती में डालता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि हम हर बात में तेरे शुक्रगुजार हैं। हम हर चीज में तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हम घटना भी जानते हैं खुदावंद, हम बढ़ना भी जानते हैं खुदावंद, हम भूखा रहना भी जानते हैं खुदावंद, हम शेर होना भी जानते हैं खुदावंद। तूने हर तरह के हालात से हमें गुजारा है, तूने हमें सब्र बख्शा है, तूने हमें खुदावंद तसल्ली दी है। बेशक खुदावंद जब हम तेरी हमदो सताइश शुरू कर देते हैं, जब हम तेरी शुक्रगुजारी कर देते हैं, तो तू हमारी रूह में हमें और ज्यादा उठा खड़ा करता है, तू हमें दलेरी देता है, हमें जुर्रत दे देता है और हम कुव्वत के साथ एक नई कुव्वत पाकर हम खड़े हो जाते हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप हम तेरी शुक्रगुजार हैं, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। ए बाप हम तेरी हमदो हर चीज के लिए, सताइश बच्चों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, किसी मौके का तेरा शुक्र हो। आमीन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस लॉर्ड, यस। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। हालेलुया। यीशु यीशु। आमीन।
हमें अयूब जैसा सब्र अता कर, Yes, बाप हमें उस yes, जैसा ईमान अता कर, yes, बाप yes, जो उस वक्त भी खुदावन जो इतनी yes, तकलीफ में, इतने दुख में, इतनी तंग दस्ती में खुदावन yes, राख पे बैठा हुआ yes, खुदावन वो तेरी शुक्रगुजारी yes, करता है, वो फिर भी yes, तुझे अपना yes, खुदावन Lord. मानता है, वो फिर Yes, भी इस Lord. बात का हमें इतना इकरार करता ईमान है देते कि हैं, मेरा Father, खुदा जिंदा strong. खुदा है, Yes, उसने दिया, उसने लिया, yes. उसी का नाम का मुबारक नाम हो मुबारक हो. खुदावन, Yes, बेशक खुदावन तेरा ही yes, नाम मुबारक हो। हम yes, तेरी ही Lord. शुक्रगुजारी करते हैं, हम Yes, तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी yes, Lord. वर्शिप Yes, करते हैं, हम hallelujah. तेरी Praise. तारीफ करते हैं खुदावन। आइए शुक्र. हम शुक्रगुजारी के हवाले से आज हम खास दुआ करेंगे। और ओके, मैं सिस्टर नसरीन सॉरी आप बात करना चाह रही थी, मैंने गवाही देनी थी शुक्रगुजारी पे कि मैंने पहले भी ये गवाही दी हुई है, मैं दोबारा इसको देना चाहती हूँ कि जिस तरह भाई ने ये मैसेज शुरू किया था मुझे एकदम याद आया कि मैं मेरे जो बड़े भाई हैं उनके मतलब वो बहुत दुआगो, उनकी मिसेज भी बड़ी दुआगो हैं, लेकिन ये था कि उनके घरों में मतलब कुछ ऐसा है कि शैतान चाहता है कि भी वो ना मतलब उठ ना सके, उनके घर तबाह बर्बाद। मुझे खुदा ने दिखाया, तो कई लोगों से हमने उनके लिए दुआ करने के लिए कही, तो उन्होंने कहा कि भी हम इस घर में दुआ नहीं कर सकते, इस घर को किसी ने बड़े अच्छे तरीके से इस पे कोई जादू किया हुआ है, तो हम जब करते हैं तो वो हम पे असर होता है। तो मैंने कहा कि खुदाया तू मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने भाई के घर में बैठ के दुआ करनी शुरू करूं। तो मैंने अपने भाई को कहा कि भी हम लोग आपके लिए, हम दोनों, खुदा उनकी मर्जी है कि हम दोनों भाई मिलके और उसकी मिसेस मिलके दुआ किया करें। तो हमने जैसे ही दुआ शुरू की उनके घर में, मुझे पता था कि भी बहुत सारे लोग पास्टर हजरात जो थे उन्होंने उनके लिए दुआ की, तो उनको उन पे इफेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि खुदाया मैं तो तेरी बंदी भी नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे आवाज दिया, लेकिन मैं अपने भाई के घर में बैठ के दुआ करूंगी। मैं देखती हूँ कि किसकी हिम्मत है कि कोई मतलब हमारा मतलब मुझे नुकसान पहुंचाए या मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए या मेरे भाई को नुकसान हो। जाहिर है इस तरह तो होता है। तो हमने जैसे ही दुआ शुरू की, खुदा उनके रूह ने मुझे दिखाया कि तू दुआ शुरू की है, थोड़ी सी आजमाइशें जरूर आएंगे। तो हमने जैसे दुआ शुरू की, तो तीसरे दिन, हमारा तीसरा दिन ही था दुआ शुरू की, तो मेरे भाई के सुबह सुबह मैंने उनको कॉल की दुआ करने के लिए, तो उनका मुंह उतरा होता, तो कहते हैं कि मेरी गाड़ी गुम हो गई है। मेरी गाड़ी में एटलीस्ट पता नहीं 2000 का या 1200 का इतने का कि कोई पोसेशन थी, तो उसमें थी। तो कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा, वहां स्नो बड़ी होती है, तो बाहर ना बर्फ उठा के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके तो अंदर यूरिन करने गए, तो बाहर आए तो 2 मिनट के अंदर गाड़ी उनकी गायब। फिर उसके बाद उन्हीं दिनों ऐसे हुआ कि भी सिस्टर नसरीन अपना मैसेज चर्च में करने गई, तो इनका वॉलेट गुम हो गया। तो वॉलेट में इनकी सारे कार्ड थे। फिर उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि मेरे डायमंड के रिंग्स थे, तो वो ऐसे हुआ कि वो भी गुम हो गए, हम तीनों की चीजें गुम हो गई। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया, तो जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनको कहा कि कोई नहीं, हमने खुदावंद के लिए इबादत रखी है, खुदावंद का ही शुक्र हो, क्योंकि हर अच्छे काम में उसका शुक्र करते हैं, हर बुरे काम में भी उसका शुक्र करते हैं। हम खुदावंद ही का शुक्र अदा करते हैं, और फिर से भी हम दुआ जरूर जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि ये इब्लीस का मंसूबा है हमें बंद करने के लिए। तो मैंने कहा कि खुदावंद देता है, खुदावंद लेता है, उसी का नाम मुबारक हो, हमें शुक्रगुजारी करनी खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्योंकि अच्छी चीजें भी वो देता है, बुरे हालात, हम अच्छी चीजें भी देता है, अच्छे हालात भी होते हैं, बुरे हालात, दोनों तरफ, उन दोनों में हमें खुदावंद संभालता है। तो हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा कि आपकी गाड़ी की चले नहीं मिलेगी, तो लेकिन आपके लाश का जो खुदावंद आपको डबल देगा। तो ऐसे हुआ कि हम इसी तरह खुदावंद का शुक्र अदा करते रहे, हम दुआ करते रहे। तो इस तरह हुआ कि तीसरे दिन मेरे भाई की मुझे कॉल आई, तो कहते हैं मेरी गाड़ी मिल गई है। मैंने कहा कहाँ मिली है? कहते हैं वो तो डाउनटाउन में जो चुरा के लेके गया था, उसका टायर पंक्चर हो गया था, तो वो गाड़ी आगे जा नहीं सकी। तो ऐसा है कि भाई आप अंदाजा नहीं कर सके कि गाड़ी के अंदर चाबी भी गाड़ी के अंदर वो छोड़ गया, और तो और जितनी उसकी पोजेशन थी वो सारी की सारी जिस तरह उस पर पड़ी थी वैसे की वैसे थी।
وہ چوری کر کے بیچنے کے لیے لیके گیا, اس کی ہمت نہیں پڑی, کیونکہ ہم خداوند کی حضوری میں اس کا شکر ادا کر رہے تھے, اپنی ساری چیزوں کو اس کی پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا. تو وہ گاڑی کا ایک کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا, چابی بھی اس میں تھی اور اس کی ساری پوزیشن بھی. اسی طرح سسٹر نسرین کو میں نے کہا کہ آپ اپنے کارڈ, سارے بینک کے کارڈ کینسل کروا دو, ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے. تیسرے دن ان کا والٹ بھی جو تھا نا وہ کسی نے میل میں ڈال دیا, ہر چیز ان کی والٹ میں موجود تھی. اور تو اور ایک اسی دنوں میں میرا ایک ڈائمنڈ رنگ جو ہے نا وہ میں ایسے باتھ روم میں بیٹھی تھی تو وہاں پہ پڑا ہوا تھا, وہ مجھے مل گیا. پھر میں نے کہا کہ خدا یہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا, میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں, اب مجھے یہ بھی بتا دے کہ میرا جو دوسرا ڈائمنڈ رنگ ہے وہ کہاں پہ ہے. تو میں ایسے ہی ہم دعا کر کے بیٹھے ہوئے تو میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ میرا ڈائمنڈ رنگ لے کر آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے ملا, کہتے وہ گاڑی کے ٹائر کے پاس پڑا ہوا تھا. تو میں نے خداوند کا پھر شکر ادا کیا. میں نے کہا کہ دیکھا کہ ہم نے خداوند کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا, لیکن خداوند نے ہماری ہر چیز کو اپنی پوزیشن میں کس طرح رکھا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی, جو میرے مطلب $300-400 کے ڈائمنڈ کے جو ہوپ سے وہ باہر بھی گر سکتے تھے, میرا نقصان بھی ہو سکتا تھا, لیکن خداوند نے نقصان نہیں ہونے دیا. خداوند نے بلکہ ہر چیز مجھے ریسٹور کی. اس کے بعد خداوند نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بھی میں جا کے پکار کے لوگوں کو کہوں کہ نہیں, ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے, اس کا شکر کرنا ہے, اس کی حمد و ستائش کرنی ہے. کل میرے ساتھ ایک میری کولیگ ہے, تو وہ میرے پاس بیٹھتی ہے, تو وہ بھی بہت اچھی کرسچن ہے, وہ رشیا سے ہے. تو وہ مطلب دیکھتی ہے کہ میں دعا کرتی ہوں, تو وہ بھی اس انفلوئنس میں آ گئی ہے, تو کہتی رہتی ہے کہ جیزس ہیلپ می. تو وہ نا آہیں بھرتی رہتی ہے, کہتی ہے جیزس ہیلپ می, جیزس ہیلپ می. اس کو میں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کرو, آپ اس طرح کرو کہ آپ خداوند کا شکر ادا کرتی رہو, بس اس کی حمد و ستائش کرتی رہو, شکر ادا کرتی رہو. تو جیسے ہی میں باہر جانے والی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے ابھی گھر چلے جانا, تو میں آپ کو وش کرنا چاہتی ہوں. تو میں جاتی ہوں, تو میرے جانے سے پہلے اس نے میری ہر چیز کو, میں نے کہا تم میرے لیے یہ نہ کیا کر, بس تو میرے ساتھ ایز اے پریئر پارٹنر ہے, اور ہم دونوں مل کے خداوند کا شکر ادا کریں. اور اس فیسلٹی میں, ہماری اس فیسلٹی میں جو گے میرج کا نا وہ سیلیبریشن ہوتا ہے, تو وہ مطلب اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو خداوند تو معاف کر, لیکن یہ ہے کہ ہم تیری حضوری اس جگہ پہ چاہتے ہیں کہ ہر روح جو ہے نا تیری طرف آئے. تو اب ہم نے ان روحوں کو بھی خداوند نے ون کرنا ہے, اور میرا یہی ارادہ ہے کہ خداوند نے مجھے اس سے ملایا ہے تاکہ ہم دونوں مل کے دعا کریں. اب ہمارے جو باسز بھی ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ چرچ فیز میں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں یہ چیز سن کے کہ بھی انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا خداوند تو مجھے وہاں پہ کھڑا کرتا ہے تو پھر کچھ کام یہاں پہ کوئی کام دکھا. تو میری یہ دعا ہے کہ ہمارا جو سارے اسٹاف اور پیشنٹ جو ہے نا آج کل وہ بھی خداوند کا نام لینا شروع ہو گئے ہیں, اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو بے شک بھائی ہمیں ہر حال میں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اسی کا شکر بجا لانا ہے. کیونکہ میرے فادر ان لا بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خداوند کا ہر چیز میں خداوند کا شکر ادا کرو, ہر چیز میں خداوند کا شکر ادا کرو, کیونکہ شکر گزاری جو ہے نا وہ ہمیں قوت بخشتی ہے, ہمت بخشتی ہے. پھر خداوند اپنا آسمان اسی طرح کھولے رکھتا ہے, نہ کہ کھولتا ہے بلکہ ہماری ہر چیز کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے, اور ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. خداوند کا شکر. آمین. ہاللویا. اور خدا کے کلام میں سسٹر جی لکھا ہوا ہے کہ شکر گزاری کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. زیبا ہے بے شک. If we are living by Jesus' righteousness hand, yes, so we have to praise God in every circumstances, yes, in all yes. situations. ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنے, کیونکہ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں جو ہیں وہ پسندیدہ قربانی ہے. اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی حمد و تعریف کرتا ہے, وہ خدا کی ستائش کرتا ہے. تو ہم اپنی شکر گزاری کے ساتھ بھی خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے ہر حال میں ہم اس کے شکر گزار ہیں. تو خداوند کو پسند آتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں. تو آئیے ہم اسی مسا میں رہتے ہوئے, ہم اسی دعائیا حالت میں رہتے ہوئے میں با عرفان سے کہوں گی کہ وہ آج خاص شکر گزاری کی دعا کریں, ہماری ہولی سینکچری منسٹری کے لیے, ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے, فیس بک کے لیے, ہماری ویب سائٹ کے لیے, ہماری منسٹری کے رجسٹریشن کے لیے جو کہ ابھی تک جاری ہے اس کا کام,
और सारा जितना प्रोसेस है उस सब के लिए, जितना हो चुका है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, और जो होने वाला है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। पाकिस्तान में चर्च के लिए शुक्रगुजारी करें। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए आज हम खास शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो आइए हम भाई Yes. इरफान के साथ हम मिलकर जो है शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते Yes. हैं बाप, तू जो भला मुबारक खुदा है। बाप, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। Yes, Lord. Thank you. तू रब्बुल अफवाज हय्युल क़य्यूम सरवरे Yes. कायनात है। Yes. खुदावन, तू बनी नो इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता है। बेशक तेरी मोहब्बत का ये लाजवाल सबूत है कि तूने अपने बेटे को उस मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। मैं Yes, तेरे Lord. हजूर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने इन अजीजों के लिए, अपने इन हम खिदमत बहन भाइयों के लिए। बिलखसूस खुदावन, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से Yes, Lord. Yes. हम सब जो तेरी खिदमत करते हैं, Yes, Jesus. Thank you. Thank ऐ you, Lord. बाप, हमारे लिए तेरे मंसूबे रेत के जर्रों की मानिद हैं। Yes, Lord. Yes. ऐ बाप, हमारी हिकमत और अकल नाकस है, लेकिन Yes. तेरे कलाम पाक में लिखा है Yes, Jesus. कि जब कामिल आएगा नाकस जाता रहेगा। Yes, Jesus. और Thank you. कामिल तेरा रूह है। बेशक Yes, Bishop Lord. Thank you, Lord. हम तमाम मंसूबों, हम तमाम मिनिस्ट्री के प्रोसेस के लिए तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं, क्योंकि तेरी शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को सेवा। बेशक अब आप होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, अपनी बहनों के लिए जो तेरी खिदमत में हर वक्त सरगर्म रहती, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी, इनके बच्चों के लिए, इनके खुदावंद कुंबा के लिए, इनके घराना के लिए, बिलखसूस खुदावंद अपनी बहनों के और रोजगार के लिए खुदावंद तुझसे बरकत को मैं मांगता हूँ, इल्तिजा करता हूँ। ऐ बाप, तू अपना कभी हाथ बढ़ाकर खुदावंद इनको बरकत पर बरकत, और खुदावंद सारे उस प्रोसेस को तेरे सपोर्ट करते हैं। हर किस्म की रुकावट यीशु नाम से जाती है। हर एक किस्म की उस प्रोसेसिंग की रुकावट, उसके रजिस्ट्रेशन की सारी रुकावट यीशु के नाम से जाती रहे। होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के तवज्जो से बेशुमार रूहें तेरी खुशखबरी को सुने। तमाम खुदाम जो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री से वाबस्ता है, इसके प्लेटफॉर्म से जो खिदमत कर रहे हैं, उन सब को खुदावन कसरत से अपने जलाल के लिए बाप इस्तेमाल कीजिएगा। होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के तवज्जो से फेसबुक, यूट्यूब और होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की वेबसाइट, इन सोशल मीडिया के लिए तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता, ताकि खुदावन होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के जिस भी प्लेटफॉर्म से तेरे कलाम का बयान किया जाए, जितने भी काम इस कलाम के शिनवा हों, उनके लिए तेरा कलाम कसरत की बरकत का बाइस बने। बेशक आमीन। तमाम खुदाम को जो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री से वाबस्ता हैं, इनके घरों पर, इनके कुंभों पर खुदावन तेरी बरकत को मैं चाहता हूँ। खुदा पाकरू, तू जो हमारी शफायत आहें भर भर कर करता है, हम सब की इसी तरह से आता और रहनुमाई कीजिएगा। और बिलखसूस आने वाले दिनों में हम हालात खा हमारे कुछ भी हो, हम तुझ में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। हर एक बात में हम तेरी शुक्रगुजारी करते जाएं। हमारे हालात, हमारी तंगदस्ती हमें तेरी मोहब्बत से कभी भी जुदा करने ना पाए। हर वक्त
हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और इस शुक्रगुजारी के वसीला से हमारी जिंदगियां बहाल रहें, हमारी बरकतें बढ़ती रहें, हमारे हालात तब्दील होते रहें और इस शुक्रगुजारी के वसीला से हम हमेशा तेरी कुर्बते अल्लाही में जिंदगी बसर करते रहें। खुदावंद एक एक जिंदगी को जो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री से वाबस्ता है छुएगा और बरकत दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस हम अपने फुआ को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा। आमीन। जी भाई फयाज कलाम बरकत अदा करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम कलीसियों के साथ और तमाम मुक़द्दसीन के साथ और खुदाम जितने भी खादम इस वक्त हमारे साथ जूम मीटिंग पर हैं, इनके ख़ानदान में एक एक फ़र्द के साथ और इसी तरह खुदाम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं। अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा तेरे पाक रूह की बरकत जो है इस मिनिस्ट्री पर रहे और हम सब पर रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। साइड की सलामती हो। आमीन। Amen. May the peace, we pray for peace of Jerusalem, pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel. May there be peace in their palaces, may there be peace in their walls, and continue to be with them, Lord, with all mankind, believer or non-believer, Father, that you bless them, keep them safe and sound under divine protection. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. Amen.